माय डियर स्टूडेंट, अज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होएगी क्योंकि मैं ते नव मैम तानू दोने अपना अपना एक्सपीरियंस नाल असी तानू जो चीज पढ़ाउण लगे हैं दैट इज कॉल्ड एक ना आईएल्स रीडिंग दे विच एक टाइप आउंदी आ यस नो या नॉट गिवन। असी तानू जिन्ना तरीके नाल पढ़ावांगे, जिन्ने लाउड होके पढ़ावांगे, जिन्नी एनर्जी नाल पढ़ावांगे, तानू पता लगेगा कि रमन सर आ तरीका जे असी अप्लाई करांगे पेपर दे विच 100% अपना एग्जाम है जिहड़ा वो क्रैक करांगे। कोई भी बच्चा एवें दा नहीं हैगा जिहड़ा ये चाहुंदा हैगा कि घट्टो घट 2 4 5 वार पेपर देवांगे फिर क्लीयर करांगे। हर बच्चा फस्ट अटैम्प्ट दे विच पास होना चाहुंदा हैगा ते जे पहली वार च पास होने ना तां पहली वार दियां ट्रिक्स नूं भी अप्लाई करना पएगा। जिवें जिवें समझावांगे मैं ते नव मैम जिवें समझावांगे तुहानूं वैल्यू पता लगूगी ते उम्मीद करांगे कि अज तो बाद आईएल्स रीडिंग दे विच यस नो या नॉट गिवन ना वो बोर होण ते एक्यूरेट आंसर तुहानूं लभना आ जे तां साडी क्लास दी वैल्यू होएगी। ते लोकां दे बहुतिਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਮੈਮ ਲਾਊਡ ਰਹੀਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਰੈਕੋਰਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਡਨ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। सब तो पहला टॉपिक है ते टॉपिक दा जो नेम है दैट इज कॉल्ड वोट फॉर वूमन। हाँ जी सानू सब तो पहला जो ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਨਾ 3-4% ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਡਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਵੋਟ ਫॉर ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੂਮਨ ਵੋਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 1 to 6 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਲਗਭਗ 1.5 ਬੈਂਡ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। क्वेश्चन देखिए जिवें जिवें होएगा एक गल तुहानूं समझा दईए, जे कोई नवा बच्चा भी है आईएल्स एग्जाम दे विच 100% तुहानूं ये टाइप देखण नूं मिलेगी। ये टाइप उदों क्लीयर जे तां तुक्का मारना तुसीं कुछ भी करो। जे तुसीं रमन दे स्टूडेंट हो तुहानूं इस चीज़ दी वैल्यू पता होवे कि सर पेपर क्लीयर करवा दो, होर कुछ नहीं चाहिदा, तां तुसीं साडे कोलों पढ़ो ते तुहानूं तरीके च पढ़ना आउणा चाहीदा है। पेपर तां पहली वार च 9/9 बैंड नाल भी क्रैक हो सकता है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बाकी ठीक ने, पर तुहानूं समझाउणा साडे लई सारे क्वेश्चन वैल्यूएबल है। देखो जे क्वेश्चन ते स्टेट जिवें आपां स्टेटमेंट पढ़ी ते उपर लोकेशन ते जाके सेम मैच हो गया तां यस है। जे क्वेश्चन पढ़िया स्टेटमेंट ते जाके मैच नहीं होया ते नो है। जे क्वेश्चन पढ़िया स्टेटमेंट ते जाके जां तां बिल्कुल टॉक नहीं हैगी जां हाफ टॉक है ते हाफ मिस हो गया तां नॉट गिवन है। ये टाइप बहुत बच्चे तुक्का मार के करके आउंदे आ, पर असीं तुहानूं एक्यूरेटली किवें आंसर लभणे ते 9/9 दी रीडिंग की है आपां शुरू करदे आ। सब तो फर्स्ट क्वेश्चन हैगा आपां रीड करदे आंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की कहंदा, इन 1903 वूमन इन ऑस्ट्रेलिया वर still not allowed to vote। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਸੀਗੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VOTING ਕਰਨਾ। मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ VOTING ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 1903। ਜਿੱਥੇ 1903 ਦੀ ਟਾਕ ਹੋਏਗੀ 100% ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1903 ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਟਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਅਰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1903 ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਿਆ।
like this. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦਾ ਕੀਵਰਡ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ 100% ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ formed in 1903 by the political campaign Mrs. Emmeline Pankhurst and her daughters ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਸੈਲੀਵੀਆ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪੇਨਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਐਮਾਈਲ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦੋ ਡਾਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ The WSPU began an educated campaign to put women suffrage on the political agenda. ਉਹਨੇ ਇੱਕ WSPU ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਮਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਊ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ had already enfranchised women. ਹਾਂਜੀ, and growing numbers of their British counterparts wanted the same opportunity. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਸੀਗੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇ ਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਡ ਸੀ। ਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਧਰ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨੋ। ਮਤਲਬ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਗਏ ਅੱਜ, ਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਡ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਫੇਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਹੈਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ 1903 ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੋ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। The main organs of communication for the WSPU were its two newspapers. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ WSPU ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ WSPU ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਨਾ WSPU ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ, ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ WSPU ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਤਾ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਾਫ ਦੇ ਕੇ ਹਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ WSPU ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਮ,
ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ। ਹਾਂ, the newspapers produced by WSPU। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ WSPU। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਂ 2 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਵੋਟਸ ਫॉर ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਦਾ ਸਫਰਜੇਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਫॉर ਵੂਮਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਫਰਜੇਟ ਸੀ। ਇਹ 2 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। played a vital role in this communication। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਖਬਾਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਟਲ ਮੀਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ WSPU ਦੀਆਂ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, 2 ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਹੜੇ WSPU ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਟਸ ਫॉर ਵੂਮਨ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਰਜੇਟ ਹੈ। 2 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਲੇਡ ਅ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਾਈਟਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਯੈਸ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਯੈਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਰੂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਯੈਸ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ YES। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਓ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ। ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਰੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ the WSPU newspapers were mainly devoted to society news and gossip। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ WSPU ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਗੌਸਿਪਸ। ਗੌਸਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ WSPU ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਚ ਮੇਨਲੀ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੌਸਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੌਸਿਪ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਗੌਸਿਪ ਕਰਨਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸਰ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ WSPU ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, both were sold। both ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। both were sold throughout the country and proved an invaluable way of informing members of meeting, marches, fund raising events and the latest news and views on the moment। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਲੂਏਬਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਾਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਮਾਰਚਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਇਹ ਚ ਗੱਪਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨੋ। ਇਹ ਚ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਯੈਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦਿਖਾ ਦੋ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਔਰ ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੈਸ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਯੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕਦੇ ਨੂੰ ਮਟੇ ਕੇ ਆਪੇ ਨੋ ਜਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਯੈਸ ਇਕੱਠਾ ਆਵੇ, 4 ਵਾਰ ਨੋ ਇਕੱਠਾ ਆਵੇ, 4 ਵਾਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਵੀ ਆਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਪੰਕੇ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਚ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਨਾ। The women's exhibition in 1909 met with great opposition from parliament। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। 1909 ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ 1909 ਲੱਭੀਏ, 1906 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇਗੇ। ਚਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। The most notable of these was a woman exhibition। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੋਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। which took place in 1909 ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ in a night bridge ice skating rink and in 10 days raised the equivalent of 2,50,000 pound today। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੂਮਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 1909 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੂਮਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, 1909 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, not given। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ not given ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1909 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੂਮਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ the Museum of London exhibition includes some of the goods
sold by the movement. ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਥਿੰਗਸ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ some of the goods, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ sold by the movement, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਇਨਕਲੂਡਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ's exhibition is largely visual with a huge number of items on show. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, against a quiet background hum of street sounds, copies of the suffragette campaign banners and photographs are all on display. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ, ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੇਜੇਟ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। Together with one of Mrs. shoes and a number of purples, white and green trinkets. ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਟ੍ਰਿੰਕੇਟਸ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਇਵਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਧਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਕਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ, ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡਸ, ਉਹ ਚ ਗੁੱਡਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੋਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੈਨਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ 100% ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੈਸ। ਉਧਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੁੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਤੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਓਵਰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਓਵਰ ਰੀਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਦੀਪ, what sir, am I audible? yes ਸਰ ਉੱਚ ਸਭ ਓਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸੋਲਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਡੀਅਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲੰਡਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਰਜਲੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਕੁਆਇਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਬੈਨਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਹੈਗੇ,
ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਕੂਰੇਟ ਸੋਲਡ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਮਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਜੂ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ the opponents of the suffragettes made films opposing the movement। ਜਿਹੜੇ opponents ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। opponents ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ suffragette ਦੇ ਜਿਹੜੇ opponents ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ opposing ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? opponents, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਸਫਰਜੈਟਸ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਐਂਟੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾਇਆ, ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫਰਜੈਟ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਜੇਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਫਰਜੇਟਸ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਮਸ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਸ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਗੋ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ। visitors can watch short films। क्या बात है, देखो लोकेशन मैम, क्या बात है, मजा आ गया। आ रहा फिल्म्स, लोकेशन मिल गई अमरदीप भाई जी, लोकेशन आ गया ਆਪਾਂ डन। देखियो कहंदे आ visitors can watch a short film made up on the old new serials and cinema material which clearly reveals the political mood of the day towards the suffragettes। ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਦਾ, ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। The program begins with a short film devised by the antis। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ? ਐਂਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰਜੇਟ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਿਲਮਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਗਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ devised by, मतलब produced by किधे द्वारा? एंटीज द्वारा। who opposed the woman having the vote। ठीक है ना, who opposed to woman having the vote, ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂਟੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਯੈਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਯੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਲੋ। ਯੈਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਫਰਜੇਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਹੈਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਯੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, 1909 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਨॉट ਗਿਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ।
ਜਿਹੜੇ WSPU ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਗੌਸਿਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਰਗਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਯੈਸ। 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਾਨੇ ਐਕੂਰੇਟ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣ। ਨੰਬਰ 2 ਨਾ ਨਿਚਲੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾ ਲਿਖਾਇਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ 9 ਚੋਂ 9 ਬੈਂਡ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ 6 ਆਊਟ ਆਫ 6 ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੇਟ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਆਫਟਰ 5 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।